اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم. لائق صد عزت و تکریم سامعین ذی قدر، اسٹیج پر اور اسٹیج کے علاوہ موجود امان کائنات یعنی خانوادہ رسول سادات کرام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. برادر مکرم حضرت قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامہ اقبالہ کے خطاب کے بعد میں نہیں سمجھ پا رہا کہ انتظامیہ کی ترتیب میں کیا حکمت ہے کہ مجھ جیسے کو موقع دیا جائے، لیکن چند منٹ آپ کی سمع خراشی حکم کی تعمیل کے لیے ضرور کروں گا. رب کریم نے آل رسول کو مختلف اعزازات سے نوازا. ان اعزازات میں سے صرف 5 اعزازات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور یہ وہ اعزازات ہیں کہ جن کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے آل رسول کو جناب رسول اللہ کا شریک بنایا ہے. جو الفاظ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے ہیں وہ الفاظ قابل غور ہیں. امام رازی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل رافضیت کا فتویٰ بڑا تیز دھار ہو چکا ہے. ادھر سے آل رسول کا نام لیا، ادھر سے جھٹ سے آ کے رافضیت کا فتویٰ ماتھے پہ لگتا ہے اور آ کر انسان کو پکڑ لیتا ہے. یہ ایک مخصوص لابی ہے، مخصوص گروپ ہے، مخصوص گروہ ہے جن کا کوئی مقصد نہیں. ان کا مقصد یہ ہے آل رسول کے ذکر کو کم کیا جائے، آل رسول کے ذکر کو روکا جائے، لیکن وہ کیا گھٹے جسے بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا. تو سامعین ذی قدر، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو الفاظ یہاں استعمال کیے وہ الفاظ یہ ہیں 5 چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے آل رسول کو، اہل بیت رسول کو حضور کے مساوی بنایا ہے. یہ مساوی کے الفاظ، مساوی کا کلمہ یہ میرا نہیں ہے، امام رازی کا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل بیت اعظام کے کمالات، ان کی عزتیں، ان کے مناقب، ان کے مراتب یہ تو گنتی اور شمار سے باہر ہیں، لیکن 5 باتیں وہ ہیں جن 5 باتوں میں آل رسول رسول کے برابر ہے. آل بیت رسول رسول کے مساوی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، حضور کے برابر کوئی نہیں ہے. جس کو جو ملا مصطفیٰ کریم کے صدقے ملا، لیکن جن لوگوں کو نام علی سنتے ہی، نام سیدہ زہرا سنتے ہی، نام حسن سنتے ہی، نام حسین سنتے ہی جن کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں اور ان کی طرف سے رافضیت کے اور شیعت کے فتوے تیار ہوتے ہیں، ان کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ اگر ذکر مولا، ذکر سیدہ، ذکر اہل بیت رسول اس کو تو رافضیت کہتا ہے،
सबसे बड़ा लफ्ज़ इमाम फखरुद्दीन राजी है। ये अल्फाज, ये कलिमात अगर हमारे पास इमाम राजी की सनद न होती, हम 100 बार सोचते ये कलिमात बोलने से पहले, लेकिन इमाम राजी ने ये बोल के बता दिया, ये हमें समझा दिया कि दर्जा के अंदर मुसावात और बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 5 बातें, ये 5 कमालात दिए मुस्तफ़ा के सदके हैं, लेकिन दर्जा में आले रसूल को रसूल का मुसावी बना दिया है। पहली जो चीज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई और मेरे आका के सदके आले रसूल को भी अता फरमाई, वो है सलाम। आप नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, और इमाम राजी फरमाते हैं रब ने कुरान में फरमाया सलामुन अला आले यासीन, सलामुन अला आले यासीन, सलामुन अला इलयासीन। ये भी किरात है कुरान की। सलामुन अला आले यासीन, ये भी किरात है कुरान अजीम की। आले यासीन में यासीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी है। सलामुन अला आले यासीन, यासीन की आल पे सलाम हो, यासीन की आल पे सलाम हो, यासीन की आल पे सलाम हो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जमीन के मशरिक और मगरिब छान कर मुस्तफा करीम की अब बारगाह अक़दस में आकर अपनी ततब्बो तलाश और छानबीन का नतीजा सुनाया था, तो यह अर्ज की थी या रसूलल्लाह क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा फलम अजिद बनी अबिन अफ़ज़ल मिन बनी हाशिम वलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या रसूलल्लाह, मैंने जमीन के मशरिक छाने हैं, मगरिब छाने हैं, जमीन का चप्पा चप्पा छान कर जो नतीजा निकाला है वो नतीजा ये है, इस रूए जमीन पर न कोई मुस्तफा जैसा है, ना इस रूए जमीन पर न कोई मुस्तफा के खानदान जैसा है। सलामुन अला आली यासीन। मेरे भाइयों, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बात काबिले गौर है। आज एक अजीब किस्म की रवश इख्तियार की जा चुकी है, वह आलो असहाब का मुकाबला, वह आलो असहाब का मुकाबला। यह किसी दौर में आले सुन्नत की फिक्र नहीं रही। आलो असहाब का मुकाबला किसी दौर में आले सुन्नत का तरीका नहीं रहा। आले सुन्नत ने सहाबा को भी माना है और आले सुन्नत ने मुस्तफा की आल को भी माना है। आले सुन्नत का तरीका यह है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, यह जो मुकाबलाबाजी है, तो मैं अर्ज कर रहा था, आलो असहाब के बीच मुकाबला किसी दौर में आले सुन्नत की रवश नहीं रही। लेकिन आज जो लोग आले बैते किराम के मकाम को कम करना चाहते हैं, वो उनकी कोशिश ता क़याम क़यामत पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने ये मुकाबलाबाजी शुरू कर दी है। मैं उन मुकाबलाबाजों की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाम मुस्तफ़ा के लिए भी रखा है और सलाम आले मुस्तफ़ा के लिए भी रखा है। लेकिन आप अंदाज देखिए, नमाज के अंदर आप मुस्तफ़ा करीम की ज़ात वाला पे सलाम नहीं भेजते, आपकी नमाज नाकिस है, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नमाज में आप पे वाजिब है, जरूरी है कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़े। लेकिन बात काबिले गौर है, नमाज के अंदर मेरे आका पर सलाम वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है। न भेजे
نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہوتی، لیکن غور کیجئے گا پھر بھی بھیجنا آپ نے ہے، بھیجیں گے آپ، بھیجے گی مخلوق، بھیجیں گے مصطفیٰ کے امتی، مصطفیٰ کریم کی ذات والا پر سلام مصطفیٰ کا امتی بھیج رہا ہے۔ لیکن جب بات مصطفیٰ کی آل کی آتی ہے، رب نے قرآن عظیم میں فرمایا سلام علی آل یاسین، مصطفیٰ پہ سلام تو بھیج، مصطفیٰ کی آل پہ سلام مصطفیٰ کا خدا بھیجتا ہے۔ کوئی شخص یہ بات نہ سمجھے کہ معاذ اللہ یہاں مقابلہ مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ کی آل کا کرایا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، آل کو جو ملا، کائنات کو جو ملا، مصطفیٰ کے در سے ملا۔ مصطفیٰ کریم کی ذات والا وہ تو قابل نزاع شخصیت نہیں۔ مصطفیٰ کریم جس نے مسلمان کہلانا ہے، اس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھنا ہے، پڑھے گا تو مسلمان ہوگا۔ لیکن آل کے منکر ہو سکتے تھے، بلکہ ہیں، بلکہ رہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آل کے مقام کو واضح کرنے کے لیے نبی کی ذات پہ سلام تم سے بھجوایا ہے، لیکن نبی کی آل پہ سلام رب نے خود بھیجا ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے سلام میں، امام راضی فرما رہے ہیں، سلام میں اللہ رب العالمین نے آل رسول کو مصطفیٰ کا شریک بنایا ہے، مساوی بنایا ہے۔ اور دوسری چیز آپ کی توجہ چاہوں گا، امام راضی فرماتے ہیں دوسری چیز ہے صلاۃ، دوسری چیز ہے درود، درود بر مصطفیٰ، درود بر آل مصطفیٰ، درود میرے آقا کے لیے، درود میرے آقا کی آل کے لیے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، جیسے میں نے پہلے بات یہ عرض کی ہے کہ آل و اصحاب کے بیچ مقابلہ۔ کسی کا کہنا ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ مبارک آیہ نازل ہوئی، سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہر خوبی اور کمال میں جو رب نے آپ کو دی ہے اس میں ہمیں بھی شریک بنایا ہے، لیکن درود آپ پر ہے، ہم پر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقدس آیہ نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اے مصطفیٰ کے غلاموں گھبراؤ نہیں، درود مصطفیٰ پر بھی ہے، رب مصطفیٰ پر بھی درود بھیجتا ہے، رب کے فرشتے مصطفیٰ پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، رب تم پر بھی درود بھیجتا ہے اور رب کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں تک بات سچ ہے، یہاں تک بات حق ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہے کہ آل پاک کی درود پاک میں کوئی خصوصیت نہیں تو اسے ہم ضرور روکیں گے۔ درود مصطفیٰ کے صحابہ پر، درود مصطفیٰ کی امت پر، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آل پاک کی کوئی خصوصیت نہیں تو یقین جانیے وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلوا علیہ، میرے بھائیو توجہ چاہوں گا، صلوا علیہ، اے ایمان والو مصطفیٰ پہ درود بھیجو، مصطفیٰ پہ درود بھیجو۔ اس سے پہلے بھی رب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بات قابل غور ہے، اہل علم سے توجہ کی درخواست، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علی النبی نہیں، صلوا علیہ، صلوا علیہ، جس پہ میں درود بھیج رہا ہوں، جس پہ میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ایمان والو صلو علیہ، اسی پر تم درود بھیجو۔ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، حضور فرمائیے ہم آپ پہ کیسے درود بھیجیں؟ سوال قابل غور ہے۔ رب نے فرمایا نبی پہ درود بھیجو۔ صحابہ نے پوچھا آپ پہ کیسے درود بھیجیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولو
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। रब ने फरमाया दुरूद भेजो नबी पर, नबी की आल का जिक्र न फरमाया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी व अला आलिन नबी नहीं फरमाया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। रब नबी पे दुरूद भेजता है, फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, आल का कोई जिक्र नहीं। और सहाबी भी पूछता है कैफ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर आप पे दुरूद कैसे भेजें? मेरे आका अलैहिस्सलाम को ये चाहिए था। जवाब में फरमाते मुझ पे दुरूद भेजने का तरीका यह है, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मेरे भाइयों, बात काबिले गौर है। दुरूद मुस्तफा के की आल पर, दुरूद मुस्तफा के सहाबा पर, दुरूद मुस्तफा की उम्मत पर। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है। ये दुरूद मुझ पर है, ये दुरूद तुझ पर है, ये दुरूद हम पर है। लेकिन बात जब आल की आती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम से जब ये पूछा गया आप पे कैसे दुरूद भेजें, मेरे आका ने इस सवाल के जवाब में फरमाया मुझ पर दुरूद भेजने का तरीका यह है, मेरा नाम भी लो, मेरी आल का नाम भी लो। मतलब सादा सा ये निकलता है कि मुस्तफा पर दुरूद वो है जो मुस्तफा पर है, मुस्तफा की आल पर है। मुस्तफा की आल पर दुरूद वो है जो मुस्तफा पर है। मुझ पर भेजा जाने वाला दुरूद अलग है, आप पे भेजा जाने वाला दुरूद अलग है। सहाबाए किराम इज्जतों के ताजदार, असमतों के मीनार, लेकिन उन पे भेजा जाने वाला दुरूद अलग है, उसकी नौयत अलग है। मुस्तफा की आल पर वो दुरूद है जो मुस्तफा पर दुरूद है। दुरूद की नौयत अलग है, कैफियत अलग है। बात में आगे चलाता हूं। ये दूसरी चीज मैंने अर्ज की, इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं दूसरी चीज ये है, एक सलाम में आले रसूल हुजूर की शरीक है, दूसरे सलात में आले रसूल की शरीक है। तीसरी चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफा को भी पाक बनाया, मुस्तफा की आल को भी पाक बनाया। इस पे बात इतनी लंबी है, वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। चौथी बात अर्ज करूंगा जिससे एक अंदाजा, मुख्तसर सा अंदाजा हो सकता है कि रब ने मुस्तफा को कैसा पाक बनाया। वो चौथी बात की ज़िम्न में बात आ जाएगी। तीसरी बात, रब ने मुस्तफा को पाक बनाया। त्वाहा त्वाहा त्वाहा, इमाम राजी फरमाते हैं त्वा इशारा है ताहिर की जानिब। रब फरमा रहा है या ताहिरो, या ताहिरो, ए मेरे पाक हबीब, ए मेरे पाक हबीब। तहारत का ताज रब ने मुस्तफा को पहनाया और वयुत्तहिरकुम, ततहीरा के जरिए ये ताज मुस्तफा की आल को भी पहना दिया है। लेकिन ये वो पाकी नहीं, किबला मुफ्ती साहब, मा अल्ली युत्तहिरकुम बिही, ये वो वली नहीं। ये मा अल्ली युत्तहिरकुम बिही, ये वो पाकी नहीं, वो पाकी है जो पानी से मिलती है। वहां वो पाकी है जो पानी से मिलती है। यहां इन नमाज युरीदो वाली पाकी है, वो पानी से मिलती है, ये रब के इरादे से मिलती है। पानी महदूद चीज है, उसका इजाला महदूद है, रब के इरादा ला महदूद है। वो पाकी महदूद है, ये पाकी ला महदूद है। वो मा अल्ली युत्तहिरकुम बिही पढ़ के तुम ये समझाना चाहते हो कि आले पाक की कोई खुसूसियत नहीं, तहारत तो उनको भी मिली। सहाबा हमारे सरों के ताज नहीं, सहाबा के जूते हमारे सरों के ताज नहीं। हम सहाबा के दर के गुलाम, सहाबा के कुत्तों के गुलाम। लेकिन अगर तू तखसीस का इनकार करेगा तो वो नहीं करने देंगे। तखसीस का इनकार करने चलेगा तो वो नहीं करने देंगे। वो मा अल्ली युत्तहिरकुम कुरान की नस है, वो पानी वाली पाकी है।
یہ ارادہ الہیہ والی پاکی ہے. بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. چوتھی چیز امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چوتھی چیز یہ ہے اللہ رب العالمین نے صدقہ مصطفیٰ پہ حرام فرمایا اور مصطفیٰ کی آل پہ حرام فرمایا. ہم نے سمجھا یہ کون سا اعزاز ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، صدقہ حرام ہو گیا ہے. میرے بھائی اس کے پیچھے دیکھیے صدقہ کیوں حرام ہو گیا. صدقے میں آپ نئے نئے نوٹ، بالکل نئی چیز، سونا چاندی، جو بھی اچھی سے اچھی چیز بھی جس کا تصور کر سکتے ہیں، وہ چیز آپ دیں، اس کے باوجود اس کے اندر کچھ نہ کچھ میل موجود ہوتی ہے. وہ میل موجود ہوتی ہے. میں نے عرض کی میں طہارت کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لیکن یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا. اشارہ سمجھیے اشارہ کیا ہے. اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم کی ذات والا پر صدقہ حرام کیا، بلا وجہ حرام نہیں کیا. صدقہ ہمارے مال کی میل ہے، صدقہ ہمارے مال کی میل ہے. نوٹ نیا ہے، سونا نیا ہے، چاندی نئی ہے، ہیرے جواہرات 7 پانیوں سے دھو کر بھی صدقہ کرتا ہے تو مانوی میل موجود ہے، باطنی میل موجود ہے. اور مصطفیٰ اتنے پاک ہیں، مصطفیٰ اتنے پاک ہیں. کسی کو اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے کپڑے پہ نجاست لگائے؟ کسی کو اجازت ہے اپنی مرضی سے بدن پہ ناپاکی لگائے؟ علماء نے باقاعدہ ناجائز لکھا، حرام لکھا، ہرگز نہیں کر سکتا. لیکن وہ چیز جو ہمارے حق میں ناپاکی ہو، جو ہمارے حق میں ناپاکی ہو، اللہ رب العالمین نے صدقہ میرے آقا پہ حرام کر دیا. حرمت کا سبب کیا ہے؟ حرمت کی وجہ کیا ہے؟ حرمت کی علت کیا ہے؟ حرمت کی علت کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ کتنا ہی نیا نوٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی ستھرا مال کیوں نہ ہو، پھر بھی صدقے میں میل ہے، صدقے میں میل ہے. اور رب نے فرمایا طٰہٰ، اے میرے پاک حبیب، پاک حبیب، اے رب تو نے کتنا پاک بنایا. رب نے فرمایا اتنا پاک بنایا، اتنا پاک بنایا، محسوسات کی ناپاکی تو دور کی بات ہے، معقولات اور مانوی پاکی اگر آ جاتی ہے تو مصطفیٰ کے دربار کے قریب نہیں آ سکتی. مانوی پاکی ناپاکی، باطنی ناپاکی مصطفیٰ کے دربار کے قریب نہیں آ سکتی. میرے سنی بھائیوں بات پہ توجہ فرمائیے گا. امام راضی فرماتے ہیں یہ وہ کمال ہے جو کمال رب نے مصطفیٰ کو بھی دیا ہے، مصطفیٰ کی آل کو بھی دیا ہے. بات شاید آپ سمجھے نہیں ہیں، میں آپ کے توجہ چاہوں گا. آل پاک کی طہارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر غسل لازم تھا، ما لیطہرکم بہ، ان پہ غسل لازم تھا، پانی اتار کے انہیں پاک کر دیا. ان پہ وضو ضروری تھا، پانی اتار کے انہیں پاک کر دیا. نہیں نہیں، یہ پاکی ارادہ الہیہ کی پاکی ہے. یہ وہ پاکی ہے جو پاکی رب نے مصطفیٰ کو دی ہے اور مصطفیٰ کے صدقے آل مصطفیٰ کو دی ہے. یہ 4 چیزیں میں آپ کے توجہ چاہوں گا. 5ویں اور آخری چیز جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اس زمین پر موجود تھے. آپ حضرات جانتے ہیں عالم بیٹھے ہیں، کفار نے بڑی دعائیں کی، اے کریم اگر یہ دین حق ہے انزل علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر اتار، پتھر برسا. اور سنت الہیہ موجود ہے، قوم ہود ہو، قوم صالح ہو، قوم لوط ہو، قوم نوح ہو، ان پر عذاب اترتے رہے. یہ قوم خود مانگ رہی ہے انزل علینا حجارۃ من السماء، ہم پر پتھر اتار. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب پیارے یہ تیرے گستاخ ہیں، یہ تیرے بے ادب ہیں. باقی نبیوں کی گستاخی کی، ان کا انکار کیا، ہم نے عذاب اتارا. جو تیرا انکار کرے اس پہ تو لازمی اتارے، لیکن نہیں اتار رہے اس لیے کہ تو بیٹھا ہے،
वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। अभी प्यारे तू बैठा है, तू बैठा है, जब तू बैठा है तो अजाब क्यों उतारे? तू बैठा है तो अजाब क्यों उतारे? मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे हैं और अब ये डर था, अब ये खतरा था कि हुजूर जा रहे हैं, जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब उतरते रहे, उन्होंने तकसीब की, अंबिया की, शरीयत की नाफरमानी की, उन पे अजाब उतरा। हो सकता है हुजूर के जाने के बाद ये अजाब उतर आए, नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहलो बैती अमानुल लि उम्मती औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक इस जमीन के ऊपर मेरे आका जलवागर थे, कोई कैसा किरदार का हामिल क्यों ना हो, मुस्तफा के होते हुए रब का अजाब नहीं आ सकता था। मुस्तफा के होते हुए रब का अजाब नहीं आ सकता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहलो बैती अमानुल लि उम्मती। अब मैं जा रहा हूं, अपनी जगह अपनी आल को बिठा के जा रहा हूं। अहलो बैती अमानुल लि उम्मती, जब तक तुम्हारे बीच मेरे खानदान के लोग मौजूद हैं, मेरी आल मौजूद है, मेरी औलाद मौजूद है, मैं था तो अजाब नहीं आ सकता था, मेरी आल मौजूद है, अजाब नहीं आ सकता। तो पांचवी चीज जिसमें मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये पांच चीजें दो वजह से बयान की हैं। एक तो पंजतन पाक की निस्बत से, अब इसमें भी सुभान अल्लाह कहलाना पड़ेगा। मैंने तो पूरी तकरीर आपसे नहीं कहा सुभान अल्लाह कहें। एक पंजतन पाक की निस्बत से, और दूसरा चूंकि इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पांच चीजें बयान की, इसलिए मैंने पांच चीजें बयान की। वरना ये हमें मालूम रहना चाहिए सिर्फ पांच चीजें नहीं हैं, इसके अलावा अनगिनत चीजें हैं जो रब ने मुस्तफा को भी दी हैं और मुस्तफा की आले पाक को भी अता फरमाई है। तो पांचवी चीज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन वालों के लिए अमान थे, हुजूर के जाने के बाद हुजूर की आल जमीन वालों के लिए अमान है। हुजूर बैठे थे, अजाब नहीं आ सकता था, हुजूर की आल मौजूद है, अजाब नहीं आ सकता। और एक खास बात अभी ये भी बहस छेड़ी जाती है कि क्या हर सैयद ने जन्नत में जाना है। आखिरी जुमले हैं मेरी गुफ्तगू के, क्या हर सैयद ने जन्नत में जाना है? टिकट मैं नहीं दे सकता, ना मेरी औकात है कि मैं टिकट दूं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पे गौर कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं अहलो बैती अमानुल लि उम्मती औ कमा काला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे अहले बैत सारी उम्मत के लिए अमान है। जहां सैयद ज़ादा बैठा होगा वहां अजाब रब का नहीं आएगा। सैयद ज़ादा तुम्हारे बीच आकर बैठ जाए तो अजाब उठ जाता है। तो फिर कैसे हो सकता है कि रब की रहमत को ये गवारा हो जाए कि किसी सैयद को उठा के माज़अल्लाह जहन्नम में डाल दे। और सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग, आखिरी हवाला, सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग ने फरमाया ये इंसान जो इतना खूबसूरत अक्लमंद नजर आता है, इसके पीछे मुस्तफा के नूर की पान है। इस इलाके में पान बआसानी समझते हैं, पान लगी हुई है, एक बार नहीं 8 बार, 8 बार मुस्तफा के नूर की पान लगी। तो इंसान इतना खूबसूरत अक्लमंद ये अपनी मां के पेट से बरामद हुआ। इस पान का असर मुस्तफा के बदन के जुज का नहीं, बात काबिल गौर है। इस पान का असर मुसलमान में भी है, काफिर में भी है। सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग अल इबरीज शरीफ में फरमाते हैं क़यामत के दिन जब फैसला हो जाएगा, काफिरों ने जहन्नम में जाना है, लेकिन मुस्तफा के नूर की पान लगी होगी, जहन्नम उन्हें कबूल ही नहीं करेगी। काफिर ने जहन्नम में जाना है, मुस्तफा के नूर की पान लगी है, जहन्नम एक्सेप्ट नहीं कर रही, अब वो पान निकाली जाएगी। काफिर से मुस्तफा के नूर की पान निकाली जाएगी, पान निकलेगी तो काफिर जहन्नम में जाएगा। मेरे भाई, मुस्तफा की आल में से, मुस्तफा की औलाद में से चाहे हजारों वास्ते हो जाएं,
مصطفیٰ کے ہر بیٹے میں مصطفیٰ کا جز موجود ہے، مصطفیٰ کے بدن کا ٹکڑا موجود ہے۔ اگر نور کی پان ہو تو جہنم قبول نہ کرے تو جہنم کی کیا جرت ہے مصطفیٰ کے بدن کا ٹکڑا موجود ہو اور پھر جہنم قبول کر لے۔ اس لیے یہ باتیں نہ چھیڑیں۔ رب کریم نے آل پاک کو بے مثال بنایا ہے۔ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم ولم اجد رجلا افضل من محمد۔ جبریل کہتے ہیں نہ آپ جیسا کوئی پایا، نہ آپ کے خاندان جیسا کوئی پایا، وما علیہ الا البلاغ۔